ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ इरी सुद्दीಗಳನ್ನು. खऱ्या अर्थानं मारहाणीचं समर्थन आम्ही करत नाही, करणारही नाही. पोलीस प्रशासन आपली कारवाई त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने करतंय असा त्या ठिकाणी आम्ही माहिती घेतलेली आहे. या सगळ्या प्रकारानंतर या लाल पिवळ्या बेरोजगार संघटना परत एकदा रस्त्यावर उतरल्या. या घटनेनंतर आपलं काळं कृत्य बाहेर येतोय म्हणून, आपला नीच चेहरा लोकांसमोर येईल म्हणून त्या भीतीनं त्या कंडक्टरनं याला फाशीचा रंग द्यायचं काम केलंय आणि बेळगावची शांतता बिघडवण्याचं काम केलंय. त्यानं मला मराठी येते का नाही विचारले आणि मला मराठी येत नाही म्हटल्यानंतर त्यांनी मारहाण केली. अशा पद्धतीचं विधान करून आपण केलेल्या नीच कृत्यापासून पळ काढण्याचा एक सोपा मार्ग त्याने शोधला आणि या गोष्टीची शहानिशा न करता फक्त तिथं मराठी भाषिकांचा विषय किंवा उल्लेख आल्यामुळं ती गोष्ट खरी आहे की कुठे आहे हे न तपासता त्या लाल पिवळ्या संघटना कालपासून त्या ठिकाणी त्यांनी थैमान घातलेला आहे. एक तर पोलीस प्रशासनाला सुद्धा ते वाटेल ते बरळत आहेत. पोलीस प्रशासन एकतर्फी त्यांच्या बाजून असते तरी सुद्धा ह्या गोष्टीचं समर्थन करता येत नाही. त्यामुळे पोलिसांनी पोक्सो अंतर्गत त्या कंडक्टरवर गुन्हा घातलेला आहे. मग तो तपासांतीच घटला असणार आणि या नीच प्रवृत्तीचा विरोध करण्याऐवजी या नीच प्रवृत्तीचं समर्थन करून अशा नालायक लोकांना वाव देण्याचं काम या कन्नड संघटना करतायत. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಕಡೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, 4 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೋದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮಗೆ 8 ಕೋಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿನ ಫ್ಲೋರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಎಷ್ಟು 3-4 ಆಫೀಸ್ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೆಲಸನೂ प्रारंभ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ नमस्कार, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. सकाळपासून बातम्या पाहतोय. पहिल्यांदा बातमी आली चित्रदुर्ग कर्नाटक येथे एका एसटी महामंडळाच्या बसला अडवून त्या कंडक्टरला काळं फासून त्याला कन्नड बोलता येते काय म्हणून विचारण्यात आलं आणि त्याला मारहाण करण्यात आली. त्याचे पडसाद म्हणून कोल्हापुरात शिवसैनिकांनी कर्नाटकाच्या बसेस अडवून त्यांना जाब विचारला. पण याचं मूळ खऱ्या अर्थानं बघितलं तर काही वेगळंच सत्य समोर येते. काल बेळगावमध्ये मला वाटतं बाळेकुंद्री येथे जवळपास मारियाळ गावाच्या आसपास एक घटना घडली. एक कंडक्टर त्या ठिकाणी त्या बसमध्ये होता. एक अल्पवयीन भाऊ बहीण त्या बसमधून प्रवास करत होते. त्या मुलीनं काहीतरी 2 तिकीट त्या कंडक्टर कडून मागितले आणि नंतर तिच्या भावाचा पास असल्यामुळं 1 तिकीटच द्या असं काहीतरी सांगितलं. एवढं बोलल्यानंतर त्या कंडक्टरनं तिला शिवीगाळ केली, तिच्यासोबत गैरवर्तन केलं आणि याचे पडसाद म्हणून तिथल्या लोकांनी त्या कंडक्टरला जाब विचारला. त्यांना सुद्धा त्यानं अतिशय उद्धट उत्तरे दिली आणि त्यातून त्या नागरिकांनी त्याला चोप दिला. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುಮಾರು 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಠೇವಣಿದಾರರು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ಕೀಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರವರು ಕೆಪಿಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರನ್ನ ಹೇಳದೆ ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ
ಸುಮಾರು 6,000 ಜನ ಠೇವಣಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಉಪಕಲಂ 2 ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ FD ರಿಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇವತ್ತು ಆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.